بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صلوات محمد وعلى محمد. آپ تھوڑا اگر فرش ادھر آ جائیں، آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو بہتر ہوگا. صلوات پڑھتے ہوئے سامنے آ جائیں بہتر ہوگا. یہ تو ماشاءاللہ پورا ہی فرش عزا خانے میں بچا ہوا ہے، لیکن ایک عزا خانہ مخصوص پہ فرش بچا ہے. یہ ماہی عزا سے تعلق رکھتا ہے. خانے بھائی آپ تھوڑا آگے آ جائیں. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، برادران ملت اور معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء اور موانیان حیدر کرات، عزا خانہ زہرا میں عشر اولیاء کی آج کی یہ دوسری مجلس، اور انشاءاللہ مسلسل ایسا عزا خانہ میں مجالس کا سلسلہ رہتا ہی ہے. لیکن یہ جو ماہ عزا، عشر محرم، عشر اولیاء، اور یہ جو مہینہ ہے، تمام مہینوں میں ایک بہت بڑا اپنے اندر یہ سوچیں کہ غموں کا ایک پہاڑ رکھتا ہے. اللہ نے ایک نظام رکھا ذات امام حسین کے ساتھ. شعبان میں آپ دیکھیں کہ ولادت آپ کی شعبان میں ہوئی، لیکن اللہ نے اس میں کوئی شہادت نہیں رکھی. اور آپ کی ماہ محرم میں شہادت ہوئی تو اس میں کوئی ولادت نہیں رکھی. تو یعنی حسین کی خوشی میں خوشی ہے، حسین کے غم میں غم. تو اللہ نے بتایا دیکھو حسین کے آنے کی اتنی بڑی خوشی ہے کہ میں نے نہ تو کسی معصوم کی اس میں شہادت لگی ہے، تو اللہ نے عظمت امام حسین بتاتے ہوئے پوری دنیا کو بتا دیا، کہا کہ دیکھو ماہ شعبان امام حسین کی آنے کی آمد ہے اور ماہ محرم امام حسین کی شہادت ہے. یعنی اللہ نے قربانی امام حسین کو اتنا عظیم تر بنا دیا ہے، اتنا عظیم تر بنا دیا ہے کہ اللہ نے حسین کی شہادت کے لیے اللہ نے پورا ہی مہینہ غم کا مہینہ بنا دیا ہے. دیکھیے 2.25 مہینے آپ اس کا غم مناتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ ہماری گفتگو اسی آیت کے ذہن میں مسلسل ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ آپ نے ساتھ دیا تو برابر میرے بزرگ سید خادم عباس صاحب رضوی اور ہمارے سامنے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے برابر مسلسل. اس سے قبل کیونکہ میں نے کل وعدہ کیا تھا چند باتیں ہمارے موضوع کے متعلق رہے گی اور انشاءاللہ پھر ہماری گفتگو رہے گی، کیونکہ یہ عزاداری امام حسین کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، پوری کائنات کی ملکیت ہوتی ہے. جو بھی حسین کا چاہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ یہ بہت پہلے انیس الطویل نے کہہ دیا تھا، کیا صرف مسلمان کے پیارے حسین اور چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین. دیکھیں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اور انشاءاللہ میں سوچوں گا کہ اگر میری بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ گئی تو انشاءاللہ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور یہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو انشاءاللہ سب کے کانوں میں یہ آواز پہنچے گی، تاکہ جو اختلافات ہم اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو باتیں ہم اپنے دلوں میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، تاکہ وہ غبار ہمارے دلوں سے بھی نکل جائے، ذہنوں سے بھی نکل جائے. یا پھر جملہ بدل کر کہہ دوں، حسین اس ذہن اور اس دل میں نہیں رہتا کہ جہاں غبار بھرا رہتا ہے، حسین اس دل میں ہوتا ہے کہ جہاں بسا ہوا ہوتا ہے. صلوات محمد وآل محمد.
पाकीज़ा दिल चाहिए, पाकीज़ा ज़हन चाहिए। कसम खुदा की, जब पाकीज़ा ज़हन होगा, पाकीज़ा दिल होगा, पाकीज़ा ज़बान होगी, पाकीज़ा समातें होगी, पाकीज़ा ज़हन होगा, पाकीज़ा दिल होगा, पाकीज़ा कल्ब होगा, तो कसम खुदा की फिर हुसैन को बुलाने की जरूरत नहीं है। हुसैन खुद ब खुद आपके दिल में आ जाएगा, क्योंकि हुसैन एक नूर है। और आपने सुना है कि इल्म एक नूर है कि खुदा जिसके दिल में चाहता है उतार देता। देखिए, हमने आजादारी को रस्मी तौर पर नहीं लिया है, हमने आजादारी को इधर उधर से नहीं लिया है, बल्कि हमने इस आजादारी को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से लिया है। हमने इस आजादारी को जनाब ज़ैनब से लिया है, और जनाब ज़ैनब ने फर्श अज़ा कहाँ बिछाया है? यजीद के महल में, यजीद के घर में। और यजीद के महल में फर्श अज़ा बिछाकर दुनिया वालों को बता दिया, क्योंकि यजीद इतना बड़ा जालिम और जाबिर था, उसी के घर में फर्श अज़ा बिछाकर, मैं तो ये कहूँगा निज़ाम कुदरत था, ये निज़ाम परवरदिगार था कि यजीद ही के घर में, मैं ये कह दूँ कि मारने वाले ही के घर में मातम कराकर दुनिया वालों को बता दिया, कहा कि तुम पहले बैठाए जब मैं हुसैन का तज़किरा कराता रहूँगा। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा जो बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मजलिस, हमने पूरी मजलिस सुनी है, क्योंकि ये माह अज़ा है, अपने घरों में न बैठे, अपने घरों को छोड़ दें। कसम खुदा की, ये माह अज़ा वो महीना है कि जो बड़े बड़े जानवर, जो अल्लाह ने पाकीज़ा जानवर को बनाया है, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देते हैं, पहले मजलिस से बर्पा करते हैं। हमें मजलिसों में आना चाहिए। इख्तलाफ अगर जाती है तो उसको दूर रखना चाहिए। इमाम हुसैन से कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपका हुसैन से इख्तलाफ है, तो आप ये कहेंगे हमारी जाने निसार हो हुसैन की ज़ात गुलामी पर, हमारी जाने कुर्बान हो हुसैन के नाम पर, हमारी हमारे जवान कुर्बान हो अली अकबर की जवानी पर, हमारे बच्चे कुर्बान हो जनाब अली असगर की कमसीनी पर, हमारी बेटे कुर्बान हो जनाब सकीना के कौंसिल पर, हमारी चादर कुर्बान हो जनाब ज़ैनब के कुर्बानी पर, देखिए हमारे शहीद कुर्बान हो हबीब इब्न मज़ाहिर की शहीद। कसम खुदा की, जब हमारा ये तस्वुर बन जाएगा, जब हमारा ये ज़हन बन जाएगा, जब हमारा ये हदफ बन जाएगा, जब हमारा ये मकसद बन जाएगा, जब हमारा ये रास्ता हो जाएगा, तो कसम खुदा की हम फर्श अज़ा से दूर नहीं होंगे। तो फिर हमारा तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि फिर ये कहना पड़ेगा ना तुम्हारे हुसैन है ना हमारे हुसैन है, ना हमारे हुसैन है ना तुम्हारे हुसैन है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद थोड़ा करीब आ जाए, आप करीब आ जाए, माशाल्लाह छोटे भाई आप करीब आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए, करीब आ जाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, हैदर आज हकीकत एक बात बता दूं मिंबर से, आज हम दिन में सो रहे थे, ये मैं मिंबर पे बैठा हुआ हूँ और ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। शायद किसी को यकीन आए ना आए, मैं मिंबर से बैठकर और मिंबर रसूल से ये बात बयान कर रहा हूँ। मैं सो रहा था, तो सोते सोते मैंने क्या देखा कि कुछ लोग मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ा, बाहर निकाल दिया, तो मैंने उनको समझाया, तो उनकी समझ में आया, नहीं मैं खुआ बयान कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि कुछ हमारे ही जवान, कुछ हमारे ही यहाँ पे बैठे हुए गिरिया कर रहे हैं। चारों तरफ ये माइक लगा हुआ है और माइक के चारों तरफ गिरिया हो रहा है। तो मैंने सवाल किया, तो ये क्या कर रहे हो? कहा कि हम ज़हरा को उनके लाल का पुरसा पेश कर रहे हैं, ज़हरा को उनके लाल का पुरसा पेश कर रहे हैं। तो मैं इतनी देर में मैं ये ख्वाब देख रहा था कि मैं उनसे बात कर रहा था, इतनी देर में उधर से फोन आ गया। मैं उठा और उठने के बाद जैसे मैंने फोन सुना कि मजलिस आपको पढ़ना है, तो मेरे जहन में मैंने मना किया था कि मैं वहाँ मजलिस पढ़ने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे 2-3 दिन मजाजी से पढ़ना है और मेहनत भी करना है, तो जहन भी काम नहीं करता है जो पहले करता था। कसम खुदा की मैंने इतना सुना
میں فوراً اٹھا، وضو کیا اور نکل گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج شہزادی چاہتی ہے کہ آج میری خدمت میں آتی۔ میں اٹھا اور میں دیکھیے منبر سے حقیقت جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ شہزادی کونین کو حاضر و ناظر ہے، پھر شہزادی یہاں موجود ہوگی۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ کون تھا، کون پرسہ لینے والا تھا، کون پرسہ دینے والا تھا۔ چہرے میں نے دیکھے ہیں، لیکن کیونکہ ہم فرش اعظم سے دور نہ ہوں، قسم خدا کی میں اس فرش اعظم سے عقیدہ رہا ہوں، جہاں بھی آپ مجلس کریں گے انشاءاللہ میں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ رہی محنت کی، کیونکہ جو حال آ سکتی ہے وہ اذان میں باتیں بھی ڈال سکتی ہے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے، وہ بیان کرتے ہیں جو صاحب منبر چاہتا۔ ہم کہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں اور ہم نے کوئی بیان بھی نہیں کیا، ہماری قوت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، میں کسی پر بیٹھ کر طرز کروں نہیں۔ میں ایک بس کوشش کرتا ہوں کہ آپ آئیں فرش اعظم پہ آ کر بیٹھیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے، کیونکہ ہمارا انتہا کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بتا دوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرآشوب زمانہ ہے، پرآشوب زمانہ ہے۔ جب بھی اسلام کے چاہنے والوں پر وقت آیا ہے تو قسم خدا کی یا تو اسلام کے محافظ سامنے آئے ہیں یا اسلام کے وارث سامنے آئے ہیں۔ آج یہ دیکھیے کتنا بڑا، آپ بتائیے فلسطین میں کوئی اپنا تھا؟ ایماندار سے بتائیں، کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے مسئلہ تھا قبلہ کا، یعنی خدا کے گھر کا مسئلہ تھا۔ تو آپ یہ بتائیے جب خدا کے گھر کی بات آتی ہے، دیکھیں یا تو حسین نے دیکھیں حج کو عمرے سے بدلا تھا خدا کے گھر کی حفاظت کے لیے، اور آج جب قبلہ اول کی بات آئی ہے، کل حسین نے قبلہ چھوڑا تھا، آج حسین کے چاہنے والے قبلہ اول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، قربانی پیش کر رہے ہیں، ہر طرف سے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ کل بھی حسین کے چاہنے والے تھے، آج بھی حسین کے چاہنے والے ہیں۔ بولنے والا ہر بات پہ نہیں بولتا ہے، اگر بولتا ہے تو کل اگر اسلام پہ بات آئی تھی، خانہ کعبے پہ بات آئی تھی، تو کل ابو طالب کا خون بولا تھا، آج ابو طالب کے چاہنے والے بول رہے ہیں۔ قسم خدا کی یہی تو جواب دیا تھا اور یہی تو یہودیوں کو جواب دیا، کہا کہ کل کا بدلہ آج ہم سے لینا چاہتے ہو، ہم نہ کل تم سے بھاگے تھے نہ آج بھاگے ہیں، ہم میدان میں لڑنے والے ہیں، ہم تیر دکھا کر بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم بھگانے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کون ہے۔ تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اصلی وارث ہے۔ قسم خدا کی جب وارث کھڑا ہوتا ہے تو حسن نصر اللہ کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ تو کتنے مارے گا، مار کے دکھا، ہم تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، ہم تو پیدا ہی شہادت پیش کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ قسم خدا کی شہادت پیش کی گئی کہ مر گئے، لیکن آج دشمن یہ کہہ اٹھا، کہا کہ وہ تھا، یہ ہے، یہ گھر گرا دیا، کہا کہ آپ تو صحیح، تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ ابتدا تم کرو گے، امتحان ہم کریں گے، اور جس دن اپنی پہ آئیں گے تو انشاءاللہ 10 دن کے اندر اگر خدا کا گھر آزاد نہ کرا دیا تو ہمیں خون ابو طالب نہ کہنا۔ آپ سمجھے گا، آپ کو یہ نہیں سوچے گا کہ میں گفتگو اپنی طرف سے کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا، سنیے گا میڈیا کو، اور جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن ماشاءاللہ آپ بھی تھوڑا قریب آ جائیں، اور جب قریب ہوں گے تو انشاءاللہ بات سننے میں مزہ آ جائے۔ آپ کو بیٹا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں بیٹا، سب آگے آ جائیں، تو انشاءاللہ سب کو، اور انشاءاللہ آپ کے مزاج کی بھی گفتگو کرنا ہے۔ ابھی میں اپنے بزرگ مزاج کی اور معاشرے کی اور حالت حاضرہ میں ماشاءاللہ آپ نے اپنی بیداری کا
सबूत दे दिया है कि आप बेदार हैं, तो हम दुनिया वालों को यही तो बताते हैं ना, हम कल सोए थे ना आज सोए हैं, कल भी हम बेदार थे आज भी बेदार हैं। तो इसलिए कि हम दुनिया वालों को यही बताते हैं। आप ये सोचते हो कि हम मरने के बाद बेदार नहीं होते, बल्कि हम मरने के बाद भी बेदार रहते हैं। कहा कि इसका सबूत क्या है कि आप मरने के बाद बेदार रहते हैं, आप मरने के बाद सुनते हैं, आप मरने के बाद याद देखेगा हमारा मरने वाला भी आलिम होता है, जाहिल नहीं होता, क्योंकि इसलिए कि उसी को समझाया जाता है जो पढ़ा लिखा होता है। हम कब्र में उतार कर दुनिया वालों को ये बताते हैं, आओ दुनिया वालों आकर देख लो कि हमारा जाने वाला जिंदा है या मुर्दा है, क्योंकि जो मोहब्बत अहले बैत में मरता है वो मरता नहीं है। कहा कि उसकी दलील क्या है, देख आकर कब्र में देख, हम अपने मरने वालों से कह रहे हैं इस्माइल खान, इस्माइल खान, इस्माइल खान, सुनो समझ, इसका मतलब हम दुनिया वालों को बता रहे हैं देखिए मरा नहीं है, ये सुनता भी है और समझता भी है और समझ भी रहा है, ताकि दुनिया वालों को पता तो चले कि हमारा मरने वाला मरा नहीं है बल्कि ये शहीद हुआ है। इसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, इसके दिल में अली की मोहब्बत है, इसके दिल में सरकार दो आलम की मोहब्बत है, इसके दिल में आइम्मा की मोहब्बत है, इसके दिल में देखिएगा अली की मोहब्बत है, हसन की मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत है, ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत है। तो दुनिया वालों को पता चल जाए। कहा कि आकर देख लेना, ये कहते हैं कब्र में क्या पढ़ते हैं, ये कब्र में क्या कहते हैं। भाई हम यही तो बताते हैं, आकर देख लो जिसको तुम छोड़कर चले आते हो। देखिएगा सुनाया किसे जाता, अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, मैं जुमला कह रहा हूँ, आपने हाथों को उठाया तो इसका मतलब बेदार है, जाहिल कौम नहीं है, पढ़ी लिखी कौम है, पढ़ा लिखा मजमा है, क्योंकि हाथ वही बुलंद करता है। हम ये नहीं कहते सुभान अल्लाह, हम नहीं कहते, बल्कि हमारे हाथ खुद उठते हैं। जो कहने से हाथ उठाए तो अलग बात है, लेकिन सुनने वाला मजमा और समझने वाला मजमा हमारा बहुत बेहतर मजमा है। लेकिन मेरी गुफ्तगू चल रही थी किधर माशाल्लाह मेरे जवान और तमाम जवान तबका, मैं चाहता था कि जो जवान तबका है वो आ जाए। अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा कसम खुदा की, आज का माशरा और आज का हालत हाज़िर में मुझे गुफ्तगू करना है, ताकि हालत हाज़िर में जब गुफ्तगू होगी तो जो मेरा माशरा है, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे मिजाज को समझेंगे और मैं उनके मिजाज को इंशाअल्लाह पढ़ूंगा और पढ़ने के मुताबिक उनके अज़हान आलिया के मुताबिक भी गुफ्तगू होगी, बुजुर्गों के ज़हन के मुताबिक भी गुफ्तगू होगी, बच्चों के ज़हन के मुताबिक भी गुफ्तगू होगी, जवानों के ज़हन के मुताबिक भी गुफ्तगू होगी। क्योंकि मैं आदी हूँ ज़हनों को पढ़ने का, जब ज़हन पढ़े जाते हैं तो इसी तरीके की गुफ्तगू होती है। जब ज़हन थक जाए तो आपको बता दूं, आपने कितनी मजलिसें की है, सुबह से लेकर अभी तक मजलिसें कर रहे हैं। आपसे सवाल करूं कि आप थके हैं, आप थके हैं, आप थके हैं, आप थके हैं। आप कुछ लम्हे के लिए तो कह सकते हैं मौलाना हम आराम कर रहे थे, थोड़ा जिस्म में थकान थी। हम यही तो बताते हैं अज़ादारों के जिस्म तो थक जाते हैं, ज़हन कभी नहीं थकते। अपनी तहकीक मौजूदगी का भी सबूत दिया है और बेदारी का भी सबूत दिया है कि हम बेदार हैं। और इसी तरीके से ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि हम किसकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं, हम किसका गम मना रहे हैं, दुनिया वालों को पता चल जाए। दोनों हाथों को बुलंद करकर 5 बार कहें लब्बैक या हुसैन, 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 और सुनने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह आप सुनते रहिएगा और इंशाल्लाह ज़हन बेदार रहे। तो आज जवानों के लिए गुफ्तगू है और जवानों की ऐसी, ताकि आपके ज़हन तक मेरी गुफ्तगू उतर जाए, ताकि बच्चे बच्चे के ज़हन में गुफ्तगू उतर जाए। मैं चाहता हूँ कि बड़ी ही नसीब और बड़े ही कम लफ्ज़ों में और बड़े ही सादे लफ्ज़ों में गुफ्तगू करने का आदी हूँ। मैं अल्फाजी करने का गुफ्तगू नहीं, मैं नहीं चाहता कि अल्फाजी की जाए। मैं चाहता हूँ कि मरने के ज़हन के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। मैं चाहता हूँ कि लफ्ज़ाजी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चाहता हूँ जो हमारे जवान गुमराह हैं, थोड़ा गुमराह नहीं, ज्यादा नहीं, उनको राह रास्त पर लाया जाए। जो हमारे बच्चे थोड़ा नावाकिफ है एहतराम वालिदैन से, बड़े बुजुर्गों के एहतराम से, आपके बुजुर्ग आपको हुक्म दे बेटा ये नहीं, तो आपको बता दूं कुरान क्या कहता है
اگر والدین کہتے ہیں بیٹھ جا تو کھڑا ہونا حرام، والدین کہے بیٹھ جا تو کھڑا ہونا حرام ہے۔ یہ ہے اطاعت والدین، قرآن بتا رہا ہے احترام والدین، والدین نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھنا حرام، بیٹھ جائیں تو کھڑے ہونا حرام۔ تو آپ یہ بتائیے جو ہمارا قرآن، ہماری کتاب، اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر والدین کہہ دیں اور جب والدین کے پاس جانا، والدین کے سامنے جانا تو اس انداز سے جانا کہ جیسے کہ ایک مجرم آ کر کھڑا ہوا ہو، ایک مجرم آ کر کھڑا ہوا ہو، گفتگو وہ کیسے سنیں؟ کہا کہ جب والدین کے سامنے آئے اپنے سر کو جھکا دیں، اپنے شانوں کو گرا دیں اور اس طریقے سے کھڑے ہوئے سر جھکا کر ان سے کبھی آنکھیں ملا کر گفتگو نہ کرنا۔ اگر آنکھیں ملائی اور ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی تو سوچ لینا روز محشر لوہے کی سلاخیں ہوں گی اور آدمی آنکھیں۔ اور اس گفتگو کو بڑے ہی غور سے سننا، اور میں کیونکہ آج کی گفتگو کا میں نے وعدہ کیا تھا، دیکھیے عزاداری مقصد امام حسین مجھے بتانا تھا کہ مقصد کیا ہے عزاداری کا مقصد۔ ہمارا مقصد جوانوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے فلاں جگہ مت جانا تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ ہم وہاں بھی جائیں گے، یہاں بھی جائیں گے، وہاں بھی جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہے آپ مہدی کنویں پہ نہ جانا، میں کہوں گا کیوں نہ جاؤں؟ کہا کہ میں نہیں آتے، میں ان کی مجلس میں تھوڑی جاتا ہوں، زہرا کے لال کی مجلس میں جاتا ہوں۔ مجھے کہے کہ وہاں مت جانا، کیوں نہ جاؤں؟ فاطمہ کے لال کی مجلس میں جا رہا ہوں کیونکہ تمہیں منہ نہیں دکھانا ہے، زہرا کو منہ دکھانا ہے۔ کوئی بھی کہے قسم خدا کی، جوانوں کے لیے جملہ ہے، اگر کوئی وہاں مت جانا تو جائیں گے کیونکہ روز محشر فاطمہ ہی شفاعت پر ہوگی، وہ آپ کا انتظار کرے گی۔ اور پھر یہ کہیں گے فرشتے کہیں گے اس کو ادھر لے جاؤ۔ کہا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ وہ ہے اس کو مجلس میں آنے سے روک رہے تھے، یہ آ رہا تھا۔ زہرا دیکھ رہی ہے آپ کو، بیٹھی ہوئی ہے جناب فاطمہ زہرا یہاں بیٹھی موجود ہے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا ہم نے ایک نقاب پوش کو دیکھا ہے، ایک سایہ دیکھا ہے، کیا ہے؟ کبھی کبھی ہماری آنکھیں سامنے سے دیکھ لیتی ہے، کبھی کبھی سایہ کو دیکھ لیتی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم روکا جاتا ہے۔ کبھی ہے نا کہ وہ مجلس اتنی اچھی ہو گئی، وہ مجلس نہیں، مجلس سب برابر ہوتی ہے، سب مجالس ہے برابر ہوتی ہے، چاہے چھوٹی مجلس ہو چاہے بڑی مجلس ہو۔ اور بچوں کے لیے کبھی یہ نہ سوچنا کہا کہ ہم نے غلط پڑھا ہے، نہیں، آپ بہتر پڑھ رہے ہیں، جب آپ ممبر پہ آ گئے تو آپ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچنا، اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ کرنا، کیونکہ جہاں احساس کمتری کا شکار ہوا تو پھر آپ کے کامیابی قدم نہیں چوم سکتے، کیونکہ کامیابی کبھی قدم چومتی ہے جب آپ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بزنس ہے، ایک تاجر ہے، اگر مثال کے طور پر اس نے بزنس شروع کیا ہے، تجارت شروع کی ہے، ماشاءاللہ چشمے کا کاروبار کرنے والے ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے کسی بھائی نے میں سے تجارت کی ہول سیل چشموں کی، اب اس نے کہا کہ بیچنے کا چشمہ صلوات پڑھیں، آپ آگے آ جائیں تھوڑا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیں انشاءاللہ مثال آپ کے ذہن کے مطابق میں نے کہا حالت حاضر پہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں اور حالت حاضر پہ گفتگو کرنا ہے۔ آپ بزنس کیا اور آپ نے بزنس ایسا کیا، مثال کے طور پر چشموں کی مثال دے دوں کیونکہ زیادہ تر تاجر ہیں، بزنس کرنے والے ہیں۔ بھائی آپ نے قاسم بھائی ایک بزنس کیا، کہا کہ ہول سیل میں مجھے چشمہ بیچنا ہے، آپ نے کہا 30 روپے کا، آپ نے کہا کہ اس سال تو مجھے نقصان ہوا، اب میں ہول سیل نہیں، اس کو دوسرا نہیں، بلکہ کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ بزنس ہی نہیں جس میں اتار چڑھاؤ نہ ہو۔ دیکھیے بزنس نہیں، آج دیکھیے آپ بزنس کرتے ہیں، آج 100 کا کیا ہے تو کل 500 کا بھی ہوگا، کل 500 کا کیا ہے تو کل 1000 کا بھی ہوگا۔ ایک دن ایسا بھی ہے کہ خالی پیٹ ہی لے کر آ گئے۔ اگر آپ ایک دن بزنس نہ ہو آپ بزنس چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ کامیابی تبھی ہے آپ اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں چاہیے، آپ بڑھتے چلے جائیں، جب بڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود کامیابی آپ کے قدم چومے۔ کامیابی آپ کے قدم، جب آپ مشقت کرنا اور آپ شدت پسند بن جائیں گے، مشقت یعنی مشقت کرنا اور شدت پسند بن جائیں گے تو انشاءاللہ اس دن سے آپ کی کامیابی ہونا، کامیابی آپ کے قدم چومنا شروع کر دیں۔ شدت پسند بنیے، شدت پسند بنیے،
आलसी ना बनिए। जब आप आलसी बनेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। भाई ये नहीं है कि तिजारत करो, पेटी लगाकर आपने किसी कमरे में लगाकर रख दिया और आराम कर रहे हैं। 2 दिन बिजनेस किया, 4 दिन बैठकर खाया, कहा कि 2 दिन तो बिजनेस किया था, 4 दिन हमने बैठकर खाया, तो ये 2 दिन का कहां से लाएंगे? कहा उधार है, फिर 2 दिन और कर उधार, फिर उसका उधारो नहीं। बल्कि आप ये करो कि अगर हमने 4 दिन कमाया है तो ताकि 5 दिन भी ना बैठे, अगर काम हो तो थोड़ा कर क्यों? इसलिए कि पैसा घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। लेकिन आपको बताएं यही है, हम अपने बिजनेस में जितना सोचेंगे इतनी कामयाबी मिलती चली जाएगी, इतनी ही कामयाबी मिलती चली जाएगी, इतनी ही बुलंदी मिलती चली जाएगी। देखिए है या नहीं है? ये बताइए कोई ऐसा है कि घर में बैठा हो और उसको बिजनेस के यानी तिजारत का पैसा मिला नहीं? कहा कि हम हर रोज जाते हैं, हर रोज जाते हैं तो पैसा मिलता है, तो घर में बैठकर नहीं मिलता है। तो फिर ये बता दो कि सवाब भी इधर उधर नहीं मिलता जब तक फर्श अज़ा पर नहीं आ जाए। पर नहीं आओगे तो सवाल मिलने वाला नहीं है। वो साहब हम तो घर में सुन रहे थे, माइक चल रहा था, हम माइक बंद कर देते फिर क्या सुनोगे? कहा कि लाइव चल रहा था, लाइव चला रहे थे, हमारे हसन भाई अपना हुसैन 110 पे देख रहे थे। भाई ये हुसैन 110 खिदमत कर रहा है, आपको इसलिए खिदमत नहीं कि आप घर बैठ कर देखिए, आप यहाँ भी आइए, क्योंकि अजमत फर्श अज़ा की बताइए। फर्श अज़ा पे शहजादी क्या हमारी आवाज जन्नतुल बकी में नहीं पहुंच सकती है? आप पता ही नहीं पहुंच सकती क्या हमारी आवाज इमाम ज़माना तक नहीं पहुंच सकती है? पहुंच सकती है। क्या हमारी आवाज शाम तक नहीं पहुंच सकती है? पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती? तो फिर ये बताइए कि शाम से उठकर एक बीवी यहाँ क्यों आ जाती है? जन्नतुल बकी से उठकर वो बीवी यहाँ क्यों आ जाती है फर्श अज़ा पे? ताकि अजमत पता चल जाए। देखो जब हुसैन की मजलिस होती है तो मैं जन्नतुल बकी को छोड़ देती हूँ, मेरी बेटी और मेरी बेटी शाम को छोड़कर यहाँ आ जाती। ये गुफ्तगू आप ये सोचेंगे कि गुफ्तगू बहुत यानी दुनिया भी और हालत हज़र गुफ्तगू है। अब आपको समझना चाहिए और अज़ादारी के हदफ को बताना था मुझे कि अज़ादारी क्या है। अज़ादारी हमें इत्तेहाद सिखाती है, इख्तलाफ नहीं सिखाती। क्योंकि आज़ादारी हमारे यहाँ हुरवला नहीं बनाती, हुर बनाती है। आज़ादारी मुसलमान नहीं बनाती, सलमान बनाती। आज़ादारी अबू ज़र के बेज़र नहीं बनाती, अबू ज़र बनाती है। देखिए आज़ादारी बेज़र नहीं बनाती, अबू ज़र बनाती है। आज़ादारी मुसलमान नहीं बनाती, सलमान बनाती है। और जब यही सलमान इस फर्श अज़ा पर आकर बैठता है, या फिर बदल जुमलों को बदल कर कह दूं, जब यही सलमान इंसान से मुसलमान होकर और मुसलमान से सलमान बनकर जब वो अहले बैत के फर्श पर आकर बैठ जाता है, अब वो सलमान नहीं होता, ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज हो जाता है। दरमियाने अहले बैत में आया है तो यही सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज हो जाता है। आकर बज़्म में बैठा है तो ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज हो गया। देखिए कसम खुदा की, जुमला देखेगा, बहुत बड़ा जुमला देने जा रहा हूँ ताकि आसाने आलिया तक में पहुंच जाए। ये बुलंदी इंसान को कब मिलती है? इत्तका इंसान को कब मिलती है? इंसान का मुकद्दर कब बनता है? इंसान की किस्मत कब बनती है? इंसान दीनदार कब बनता है? इस्लाम के देखेगा इंशाअल्लाह, यहाँ से समझेगा। देखिए इंसान से मुसलमान बना, मुसलमान से सलमान बना। जब अहले बैत में आकर बैठा, देखिए अहले बैत में आकर बैठा तो ईमान के 10 दर्जे मिले। और जब यही सलमान अहले बैत की बज़्म में आकर बैठा तो फिर सरकार को कहना पड़ा सलमान बिल्लाह अल बैत। सलमान
बाबा علی علی सबका रहबर علی علی काबे में विलादत علی علی मस्जिद में शहादत علی علی का मौला علی علی का मौला علی علی का मौला علی علی ड्रीम का टीचर علی علی सबका रहबर علی علی अरे हैदर आप समझे क्योंकि टाइम बातों बातों में बहुत हो गया है, तमीदी वो चल रही है, अभी आयत का तर्जुमा भी नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह कल क्योंकि वक्त दूसरी मजलिस का भी है, दोनों को मनो से नजर सबको मनो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी इस मजलिस के दरमियान एक ऐलान भी है ताकि ये आप तक पहुँच जाए और इंशाअल्लाह सब ऐलान को सुनिएगा और एक एक अज़ादार की बहुत कुछ आ रही है, मैं ऐलान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह सुबह की जो मजलिस है लोबान के बाद मेहदी को पे आप तमाम पहुँचे ताकि सब एक जगह जमा रहें ताकि पता चले कि अज़ादारी हो रही है। ठीक लोबान के बाद 9:30 बजे आप मेहदी को पहुँचे, इंशाअल्लाह वहाँ मजलिस होगी। फिर उसके बाद दूसरी मजलिस यहाँ पे अज़ा खाने सहरा में हमारे खादिम भाई इंशाअल्लाह 11 बजे यहाँ शुरू हो जाएगी और फिर दूसरी मजलिस बाद नमाज ज़ोहर है जनाब नबी कुलसुम सलामुल्लाह अलैहि में। फिर तीसरी मजलिस ठीक 5 बजे लंगर कुएं पे और चौथी मजलिस उस मजलिस के फ़ौरन बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अख्तार मुबारक पर। फिर उसके बाद ये सिलसिला मगरिब के बाद यहाँ पे मजलिस होगी, फिर मेहंदी होगी। बस ये आप अनाउंस याद रखें और इंशाअल्लाह अगर किसी को याद ना हो तो हमारे हसन भाई के 110 वीडियो में देख लेना कि क्या क्या ऐलान किया, इसको याद रखेगा और इंशाअल्लाह सब जगह आपको पहुंचना है, सब जगह पहुंचेगा। जब आप सब जगह पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि ये बताइए या तो नजर नहीं आते, आज इतने नजर आ रहे हैं, कहाँ से आ जाते हैं ये तो बताते हैं। जब हुसैन की बात आती है तो हम एक होते हैं, आप तो हम तो एक जगह के हैं, लेकिन जब हम करबला पहुंचते हैं कोई इधर का आता है कोई उधर का आता है। कसम खुदा की एक ही जगह बैठते हैं एक ही जगह उठते हैं, ये कसम खुदा की अजीब मोहब्बत है, किसी में नहीं देखी। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पता चला कि आपका नाम सैयद मोहम्मद रजा है, तो आप पूछेंगे फौरन कि आप शिया है, कहा कि हाँ कि आप तो शिया हैं। कसम खुदा की ऐसे हो जाएंगे मालूम नहीं कितना चाहने वाला, कब से इसको जानता है, कब से इससे मोहब्बत करता है, कब से इससे इज्जत रखता है। भाई ये बताइए चंद लम्हों के लिए आपको गुफ्तगू हुई, आपका इतना चाहने वाला हो गया। मैंने पूछा कि बताइए आपके दिल में इतनी मोहब्बत ये अगियार के लिए क्यों आ गई? कहा कि पहले अगियार था, जब हुसैन की बात आई तो अपना हो गया।
بات آئی تو اپنا ہو گیا، تو اپنے کو پڑھائے تو کبھی یہ نہ کہنا یہ پڑھایا ہے، قسم خدا کی یہ عزاداری کو عزاداری بنائے، حسینی بن کر عزاداری منانا، کبھی یہ نہ کہنا کہ فلاں کی عزاداری، یہ فلاں کی عزاداری، یہ فلاں کی عزاداری، بلکہ آپ یہ کہیں کہ حسین کی عزاداری، یہ فاطمہ کے لال کی عزاداری، یہ حسین اکبر کی عزاداری، آپ یہ سمجھ کر جس دن منائیں گے تو انشاءاللہ یہ نہ کہنا وہ پنجابیوں کے امام بارگاہ ہے، وہ ایرانی نہیں، قسم خدا کی ہمارے ہاں یا کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی ایرانی ہے، نہ سید ہے، نہ سادات ہے، نہ غیر سادات ہے، جب فرش عزا پر آتا ہے سب حسینی ہو جاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ میں سادات کے لیے کھڑی رہوں گی، سادات کے لیے کھڑی رہوں گی، جو میرے نسب سے ہوگا، جو میرے حسب سے ہوگا، جو میری نسل سے ہوگا، میں اس کے لیے نہیں، شہزادی کا عزاداروں کے لیے کھڑی رہوں گی۔ اور امام نے بھی یہ جملہ کہا کہ میرے چاہنے والوں کو، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ امام حسین نے کوئی فرق نہیں کیا، کوئی امتیاز نہیں کیا، قسم خدا کی اگر ہم فرق اور امتیاز کرتے ہیں تو پھر زہرا کو بھی تکلیف ہوتی ہے، حسین کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اہل بیت کے لیے باعث زحمت نہ بنے، باعث رحمت بنے، ہم ان کے لیے رحمتیں نہ دیں۔ ہمیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ کون کیا ہے، کون کیا ہے، جب ہمارے اہل بیت ہی فرق نہیں رکھتے۔ اگر حبش کا رہنے والا، دیکھیں حبش کا رہنے والا یہاں آتا ہے، حبش کے رہنے والی اگر میمونہ آ جاتی ہے تو وہ فضہ بن جاتی ہے، اور جب فضہ بن جاتی ہے تو قرآن سے گفتگو کرنے لگتی ہے۔ یہ اہل بیت ہی کی، تو آپ جب فضہ بن جاتی ہے تو پھر امام کو امام بہن کہہ کر پکارتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں فضہ نے اپنے لیے وہ مرتبہ پایا کہ سید المرسلین نے بیٹی کہا، دیکھے گا سید الوسیم نے بہن کہا، سید نساء العالمین نے بہن کہا، سید شباب اہل جنہ نے ماں کہا۔ یہ ہے مرتبہ اہل بیت میں آنے کا۔ آپ بتائیں کوئی فرق کیا ہے جناب فضہ میں؟ کبھی یہ نہیں کہا یہ ہماری کنیز ہے، نہیں، جو ہمارے گھر آ گیا وہ ہمارا ہے۔ پھر یہی ہے جو فرش عزا پہ آ گیا اور اختلاف ختم ہو گیا، اب نہ کوئی فلاں ہے، نہ کوئی فلاں ہے، نہ کوئی فلاں ہے، آج سب عزادار ہے۔ اور یہی عزادار جس دن ہمارے اندر یہ جہدی آ جائے گی، یہ شدت آ جائے گی کہ ہم سب حسینی ہیں، تو انشاءاللہ پھر جب آپ حسینی کہیں گے تو پھر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں کلاکاری نہیں چلتی، ہمارے ہاں عزاداری چلتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہاں کوئی کلاکار نہیں ہے، عزادار ہے، وہ اس لیے کہ جب ہم نوحہ پڑھتے ہیں، جب ہمارے یہاں مرثیہ پڑھا جاتا ہے، آپ ابھی خوش تھے، آپ ابھی سن رہے تھے فضائل، ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی نام حسین زبان پر آیا یہ آنسو فوراً ہماری آنکھوں سے، کیونکہ محبت فضائل بیان تھے تو ہم خوش ہو رہے تھے۔ جب مسائل کی بات آتی ہے، کیونکہ آج مجھے جناب صغرا کے مسائل پڑھنے ہیں، کیونکہ آج دوسری شب ہے اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ صغرا کون ہے۔ میں نے شام میں مسائل پڑھے اور دوپہر میں بھی جناب مسلم علیہ السلام کے حوالے سے مسائل پڑھے تھے، لیکن عزاداروں آپ تصور کریں، شب کریں، وہ محسوس کر سکتا ہے جو اپنی بیٹی کو وطن چھوڑ کر آیا، جو وطن چھوڑ کر آیا ہو، قسم خدا کی تصور شخص ہے۔ جب اگر دیکھیں اگر کوئی باپ یہاں موجود ہے، اگر بیٹی نے ایک بات جملہ کہا ہوگا باپوں کو فون کر کے، بابا کافی دن ہو گئے ہیں، اب آپ کی بہت یاد آتی ہے، بابا دل نہیں لگ رہا ہے، تو قسم خدا کے باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن بیٹی کو یہ یقین تو ہے کہ بیٹی کو یہ یقین ہے کہ 2-3-4 دن میں، مہینے میں میرا بابا واپس آ جائے گا، لیکن جس بیٹی کو یہ معلوم ہو کہ میرا بابا جا تو رہا ہے، پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ بس تصور کیجئے عزاداروں جب 28 سفر کو یہ قافلہ چلا تھا تو کس انداز سے یہ قافلہ چلا تھا۔ جناب عباس کو فہرست دی گئی، اور جناب عباس کو جب فہرست دی گئی ہے تو
फहरिस्त मुरतब हुई है ना अज़ादारों, जब फहरिस्त मुरतब हुई सबका नाम लिखा गया है। जब एक एक का नाम लिखा गया है तो अज़ादारों सबका नाम लिखा। सबसे पहले एक बीवी का, फिर दूसरी बीवी का, फिर मर्दों की फहरिस्त तैयार हुई। लेकिन अज़ादारों जब औरतों की फहरिस्त लिखने लगे तो सबसे आखिर में जनाब फिज़ा का नाम लिखा। और जनाब सुगरा वो मंजर देख रही थी। एक बार जैसे ही नाम लिखकर जनाब फिज़ा का फहरिस्त को बंद करके रखा, जो बीमार बिस्तर पर लेटी हुई थी अदालत के हालत में भी उत्तर बैठ गए, बाबा क्या फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? बस उसे में जुम लगा, सोहरा तुम बीमार हो। बेटी ने कहा नहीं बाबा मैं बीमार नहीं, उठकर खड़ी हो गई। अज़ादारों कितनी मोहब्बत है जनाब सुगरा को बाबा से, और बाप को कितनी मोहब्बत है सुगरा से। एक बार कहा सुगरा तुम बीमार हो, कहा कि बाबा सुगरा बीमार नहीं है। देखो सुगरा खड़ी हुई है, ए बाबा अगर महमूद कम है, अगर सवारी कम है, ए बाबा सुगरा मदीने से जहां तक आप जाएंगे सुगरा पैदल जाएगी, आपसे सवारी का शिकवा नहीं करेगी। ए बाबा अगर शिकवा करे तो सुगरा से आप खफा हो जाना। बस अज़ादारों इधर तारीफ देती है सुगरा, नहीं सुगरा तुम बीमार हो। बस सुगरा ने जब इसरार किया काफिला चलने लगा। एक बार सुगरा ने कहा कि मेरी बहन सकीना बाबा के दिल का सुकून है, बाबा के दिल का सुकून है, कल्ब का सुकून है। हो सकता है कि मेरे बाबा मेरी बहन सकीना की बात को मान ले। हाथ पकड़ा सकीना, बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं, अगर आपने मेरी सिफारिश कर दी तो बाबा मुझे जरूर लेकर जाएंगे। बाज़ादार सकीना क्योंकि इमाम के घराने की थी, मासूम के घराने की जानती थी, हाथों में जोड़कर कहा बहन मैं मजबूर हूँ, अगर बाबा की यही मर्जी है तो फिर मैं बाबा के हुक्म में माने नहीं जाना चाहती। बाज़ादारों सब चलने लगे। लेकिन रात का वक्त था, महमूद तैयार थी, सची हुई थी। एक जुमला सुनिएगा ज़ादारों, जब महमूद में बीवियों को सलाह किया जा रहा था, जनाब अब्बास आगे आगे थे, मदीने वालों अपनी छतों से उतर आओ, और आज कोई मदीने के कमरे में नजर नहीं आएगा, क्योंकि आज अहले हरम मदीने से सफर करने जा रहे हैं। अज़ादारों तारीख कहती है कि जब तमाम बीवियां सवार करने लगे, लेकिन अज़ादारों एक जुमला सुनेंगे कि जब बीवियों को सवार करते तो जनाब अब्बास और अली अकबर एक एक बीवी का हाथ पकड़ते थे और महमिल में सवार करते थे। जब आखिरी महमिल के पास आए तो जनाब अब्बास कहते हैं कि मैंने अभी किसी बीवी को सवार नहीं किया, पहले ही से कोई बीवी खुद से सवार होकर महमिल में बैठी हुई है। पर जैसे ही महमिल का पर्दा उठाया कयामत आ गई। अज़ादारों अगर साहिब औलाद है तो इस जुमले को सुन लीजिएगा। पर जैसे महमिल के पर्दा को उठाया तो क्या देखा? हुसैन के बीमार सुगरा। अज़ादारों को समझ लीजिएगा, बीमार सुगरा महमिल में सवार है, महमिल में बैठी हुई है। अज़ादारों तारीख का हद कहती है जनाब अब्बास में आने के बाद कहा मौला कसम हो गया कयामत आ गई। अब्बास क्या हुआ? कहा कि मौला जिस शहजादी का महल से फहरिस्त में नाम नहीं है वो महमिल में सवार है। बस हुसैन ने अपने दिल को पकड़ कर बैठ गए, कहा कि मैंने सुगरा को लाख समझाया है, अगर कोई महमिल से सुगरा को उतार सकते हैं तो अली अकबर है, अली अकबर को बुलाया जाए। अली अकबर आए, कहा कि बाबा क्या हुक्म है? कहा कि अकबर सुगरा महमिल में सवार है, जाओ सुगरा को जाकर महमिल से उतार दे। बस अली अकबर आए, आने के बाद ये नहीं कहा सुगरा महमिल से उतर जाओ। अली अकबर महमिल के करीब आए, चीख मार कर रोने लगे। बहन ने महमिल का पर्दा उठाया। अज़ादारों अगर किसी बहन के सामने जवान भाई रोता है तो बहन जीते जी मर जाती है कि मेरा जवान भाई रो रहा है। बस अज़ादारों उसके बाद तारीख कहती है कि अली अकबर करीब आए, जब रोने लगे आवाज को सुना। सुगरा कहती है भैया अगर आप मेरे जाने से रोते हैं तो मैं महमिल से उतर आती हूँ। सुगरा महमिल से उतरी। अज़ादारों हर बहन का एक अरमान होता है ना कि अब मेरा भाई जवान हुआ है, मेरे भाई की शादी होगी, तो सुगरा महमिल से उतरकर ऐसे दामन को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद कहती है भैया मुझे यकीन हो गया है कि आप भी सुगरा को साथ लेकर नहीं जाएंगे। भैया परदेश में जाकर ऐसा ना हो कि आप अपने सर पर सहरा बांध ले। भैया जब वो मौका आए तो इस बीमार को याद कर
آپ سے ایک آزادارو بس اس آزادار مشرق کو پیش کر رہا ہوں تاکہ پرسہ پیش کرنے اور جناب شہرا آزادارو ایک ایسی بیٹی ہے کہ جو تنہا مدینے میں رہ گئی بھائی کا دامن پکڑ کر کہتی ہے سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے پھر نہ جانا اکبر کر مصروف کو شادی میں نہ لینے آنا خود ہی چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اے بھیا اگر یہ بیمار تیرے آنے سے پہلے مر جائے اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر وفادارو ادھر پرسا ادھر خیر حرم میں کہرام برپا ہوا تمام بیویاں رونے لگی ہر بیوی چاہتی ہے کہ علی اکبر سے کیسے سونا کو جدا کیا جائے وفادارو کبھی بھی ایک بھائی ایک بہن سے مل رہا تھا تو ادھر تو نام حسین آتے ہیں اے سکرات میں ماں جائے اپنے باپ نے بھیا کی اکبر کو رخصت کر دو کہا کہ بابا اگر اتنی دیر کیا ہے تو چند لمحے اور مجھے دے دو کہ میں اپنے بھائی سے چند باتیں کر لوں آزادار کاری کہتی ہے باتیں کی ادھر معلوم نہیں کہ کون سی گفتگو علی اکبر نے اپنی بہن سے کی ہے علی اکبر کو آنے میں تاخیر ہوئی ادھر عباس پہنچے کہا کہ مولا غضب ہو گیا سورا بھی بے ہوش ہے علی اکبر بھی بے ہوش آزادار قیا بجا گئی ادھر حسین آگے بڑھے بہن کو بھائی سے رخصت کیا اب ہر خدا حافظ آزادارو تاریخ کے ادھر علی اکبر چلے ہیں نا بس مختصر کلام پورے مسائل نہیں پڑھنے ہیں آزادارو طویل گفتگو ہو جائے گی ادھر جب علی اکبر سے جدا ہوئے کیونکہ بہن سے کتنی محبت علی اکبر کو تھی تصور شرط ہے کہ آخری وقت جیسے ہی علی اکبر نے علی اکبر سے حسین نے سوال کیا علی اکبر کو وصیت ہے ہاں بابا میری ایک وصیت ہے میں اپنی بیمار بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ علی اکبر لینے ضرور آئے گا اے بابا میں بہن سے ملنے نہیں جا سکتا آپ موجود ماں ہے آپ موت سے جو بہن سے ملا دیجیے حسین نے انگلی کو بلند کیا آزادارو بس علی اکبر کچھ نظر آیا نہیں بابا گرد نظر آئی ہے دوسری بار انگلی کو بلند کیا علی اکبر کچھ نظر آیا ہے کہا کہ بابا کچھ نظر نہیں آیا تیسری بار ہاں نانا کا روزہ نظر آیا ہے علی اکبر ذرا غور سے دیکھو کیا دیکھا کہ ضعیفہ اپنے رخسار کو زمین پر رکھے ہوئے اس جگہ پر جہاں علی اکبر نے اپنا نشان قدم بنایا تھا مگر ہائے علی اکبر اے بھیا علی اکبر کیا کوئی بیمار کو پردیس میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اے بھیا مجھے یہ بتا دیجئے کب آؤ گے بس علی اکبر نے سوال کیا اے بابا یہ بتائیے یہ کون ضعیفہ ہے جو ہمارے دروازے پر بیٹھ کر ہمارا نام لے لے کر رو رہی ہے اے علی اکبر یہ کوئی ضعیفہ نہیں بلکہ تمہاری بہن شوہرا ہے اے بابا کیا کوئی 6 سال میں ضعیف ہو جاتا ہے اے علی اکبر تمہاری جدائی نے شوہرا کو ضعیف بنا دیا علی اکبر وعلی اکبر سيعلم الذين سيمون عجب قلبه إنا لله وإنا إليه راجعون رزق بقصاره والمسلم بأمره ما تنه السائل